এখন নজর চ্যানেল ইএনসি থেকে বিশেষ বিশেষ সংবাদ পড়ছি আমি সঞ্জয় সেন। খড়গপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জয়হিন্দ গ্রামে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এক রেলকর্মীর কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের জন্য। গোঘাটে বিজেপি কর্মী গৌতমের গতকাল মৃত্যুর পর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর আজও মঙ্গলবার বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ। হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থানার আইসির উদ্যোগে অসহায়দের ত্রাণ দেওয়া হয়। ঘোড়াদহ অনাথ আশ্রমে ১ লক্ষ টাকা নিজের পুরস্কারপ্রাপ্ত টাকা তুলে দেন। প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের হত্যা চলছে, তোপ দাগলেন সাংসদ ডেরেক এব্রাহাম। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরে আসছি বিস্তারিত সংবাদে। আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রতিনিধি চঞ্চল সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন যে খড়গপুরের জয়হিন্দ গ্রাম থেকে ৮ জন দুষ্কৃতীকে পুলিশ পাকড়াও করে। ঘটনাসূত্র থেকে জানা যায় যে এক রেলকর্মীর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকার তোলা আদায় করার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছিল এবং জয়হিন্দ গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে এই ৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে রিভলভারও পাওয়া যায়। খড়গপুরের এক রেলকর্মীর পরিবারকে হুমকি দিয়ে তার পরিবারের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগে পুলিশ গতকাল রাতে খড়গপুরের জয়হিন্দ নগর থেকে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে পুলিশ 2টি বন্দুকও উদ্ধার করেছে। খড়গপুর সদর থানার পুলিশ আজ ধৃতদের খড়গপুর আদালতে তোলে। আমি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে চঞ্চল সিদ্ধান্ত, এখন নজর। বিশ্ববন্দিত এনজিও সংস্থা আনন্দবাগ প্রচারক সংঘের প্রধান কার্যালয় পুরুলিয়ার বাগলাতা আনন্দনগরে গ্রামগুলিতে বেশ কয়েক মাস ধরে কংক্রিটের রাস্তা তৈরির পূর্ণ খরচ এই আনন্দবাগ প্রচারক সংঘ থেকে করা হচ্ছিল। আজ আনন্দনগরেও শুরু হলো এই কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ। তার চিত্র দেখুন। ये रोड आनंद मार्ग डिग्री कॉलेज से होते हुए তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক এব্রাহাম পার্লামেন্টের ভেতরের কিছু ঘটনা জানালেন এবং প্রতিবাদ করলেন যে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে এই কেন্দ্রীয় সরকারের বিজেপি এমপিরা এবং অবশ্যই পার্লামেন্টের পদাধিকারীগণ। তার প্রতিবাদে তিনি 3টি কারণ উল্লেখ করেন। First, question hour, where MPs get a chance to ask questions, cancelled. So we could have had 18 hours of questions where ministers would have had to answer. So use the excuse of the pandemic and no question hour. Gone. That's the most important part of a parliamentary democracy. You come and answer questions. Answer the hard questions on a variety of subjects. That's cancelled. Next 1 hour, we would get something called 0 hour. 1 hour. 0 hour means 60 minutes, where not only members of the opposition but members of the government could also raise questions. Now that 0 hour has now become new for the first time since 1952. It has become 0 half an hour, only 30 minutes. I would assume 15 minutes would go for the ruling party MP. So the opposition will get 15 minutes every day in a 4-hour day to raise these questions in either house. Number 3, listen to these statistics.
Before the pandemic, normal parliament would work for 30 hours a week. Each of the two houses would work for 30 hours a week. Now, it's still about 28 hours a week, but all the opposition time has been taken away. We want to send out these messages every day because I really don't know how much time we'll get to speak in parliament. The messages have to go to the young people of India. The message has to go to like-minded people in India who think like we're thinking. To people of India who want to save democracy. And not only to the people of India. This message must go to everyone in Asia who believes in democracy. To everyone in the United States of America or North America or Australia. To every country in Europe who believes in democracy. This is a cry out loud from Indian Parliament. Indian democracy, we've been seeing this from 2014, is under serious threat. And this time, more than ever, much more than ever. We have many tools in parliament. How are bills passed in parliament? How does an opposition express themselves in parliament? These are the big issues. Every day, I hope to highlight at least 2 or 3 reasons as to how the voice and the opposition's heads are literally being, figuratively at least, being chopped off. We will fight because Mamata Banerjee tells us, democracy, democracy, democracy. And I remember once she said, till her last drop of blood, she will fight for democracy. Our MPs in Lok Sabha, our MPs in Rajya Sabha will fight the good. গতকাল বিজেপির এক কর্মীকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, এর বিরুদ্ধে বিজেপি গর্জে ওঠেন গতকালই, কিন্তু আজ মঙ্গলবারও একইভাবে কারণে ইস্যুতে পথ অবরোধ জায়গায় জায়গায় হয়। এর প্রতিবাদে বিজেপির সভাপতি বলেন যে তৃণমূল কর্মীরাই নাকি খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এরপরে তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে মানস মজুমদার বিধায়ক বলেন এই অভিযোগ ভ্রান্ত, ওদের দলীয় কোন্দলেই এই ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। আমাদের প্রতিনিধি চিরদীপ দে জানাচ্ছেন, শ্রীরামপুরের ঘোড়ামারা অনাথ আশ্রমের অনাথদের মঙ্গলবার ত্রাণ দুপুরের আহার তুলে দেন শ্রীরামপুর থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস মহাশয়। ত্রাণের মধ্যে ছিল জামা, প্যান্ট, টি শার্ট, মাস্ক সহ আশ্রমের কর্ণধারের হাতে অনাথদের সেবার জন্য 1 লক্ষ টাকা তুলে দেন। উল্লেখময় যে শ্রীরামপুরের আইসি দিব্যেন্দু দাস মহাশয় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কিছুদিন আগে কোভিড-19-এর কাজের সূত্রে পুরস্কার স্বরূপ 1 লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। এই সমস্ত টাকাটাই এই আশ্রমে অনাথদের জন্য খরচ করেন। তার এই মহানুভবতা পুলিশ মহলে সাড়া জাগিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সকল এনজিও, ক্লাব এবং সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানদের কাছেও বার্তা দিলেন যে পুলিশও পারে, পুলিশের মধ্যেও মানবিকতা আছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের আমাদের প্রতিনিধি চঞ্চল সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন যে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নতুন নিয়োগ হওয়ার পর থেকেই তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা, মিষ্টিমুখ চলে, তার দৃশ্য। নতুন ব্লক সভাপতিকে মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দে মাতল তৃণমূল নেতৃত্ব। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা 2 নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি জগজিৎ সরকারের নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই আনন্দে মেতে ওঠে তৃণমূল শিবির। প্রসঙ্গত, চন্দ্রকোনা 2 নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন বিধায়ক ছায়া দলুই। তাকে সরিয়ে নিয়ে আসা হলো এই নতুন মুখ। জেলা তৃণমূল সাংবাদিক সম্মেলনের পর খুশিতে মেতে উঠল চন্দ্রকোনা তৃণমূল শিবির। চন্দ্রকোনা 2 নম্বর ব্লকের একটা ব্লক সভাপতিকে পরিবর্তন নিয়ে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে করা হয়েছে। আপনার কি মনে হচ্ছে, যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা সকলেই কি আপনাকে সহযোগিতা করবে? আপনার কি মনে হয়? তো সকলের কাছে সহযোগিতা চাইব এবং সকলকে নিয়ে চলার চেষ্টা করব এবং সকলে যাতে আমার কাছে আসে আমি তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং আগামী দিনে কাজটাই বড় হোক, চলাটাই বড় হোক। আমাদের মুখের কথাটা না হয় পরেই হলো, আপনাদের সঙ্গে পরে কথা হবে এই বিষয়ে, কিন্তু কাজটাই যাতে আগামী দিনে।
ব্লক সভাপতির পদ নিয়ে মেদিনীপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি অজিত মাইতি। মূলত যে সমস্ত এলাকায় বিধায়করা ব্লক সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন মুখ। আগে ছিলেন প্রদীপ পাত্র, তাকে আমরা দলের সাধারণ সম্পাদক করেছি জেলার। দাঁতন 1 নম্বর ব্লকে আমাদের বিক্রম প্রধান অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছিলেন, কিন্তু যেহেতু দলের এটা সার্বিক সিদ্ধান্ত সারা রাজ্যে, তাই বিক্রম বাবুও তাতে খুশি। তাই বিক্রম পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মেলা শ্রমিক ভাইদের আতঙ্ক, অনাহারে মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই। বারবার মিছিল মিটিং করে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, রাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সেরকম কোনো বার্তা বা ঘোষণা না হওয়ায় সকলেই ব্যথিত। তবে যে আর বেশি দূর নেই, মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই আমাদের দিকে তাকাবে, এই বিশ্বাসের উপরেই ওয়েস্ট বেঙ্গল মেলা শ্রমিক সোসাইটির সদস্যরা তাকিয়ে আছেন। শেওড়াফুলিতে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসনীয় পদক্ষেপে প্রশংসা করে তাদের হাতে বৃহস্পত কনস্টেবল এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার্সদের তাদের অক্লান্ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোভিড-19-এর যে এই পরিশ্রম সেবা, তাদের উপর কুর্নিশ জানিয়ে তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তাদের মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়।